कि मोदी सच्चा ईमानदार है, इंसान है, उसे ही सब लोग उसे ही अच्छा समझते हैं, वो ही आएगा। तो पहले 500 दिहाड़ी, जब 200 रुपये दिहाड़ी में काम कर रहा हूँ और 300 रुपये मोदी ले रहा है मेरे से, और दिहाड़ी हम उसको दे रहे हैं, मोदी को। क्या दिया आपको बीजेपी सरकार ने, आप इतने खुश हो? तो हमें तो कुछ नहीं, लेकिन मन की खुशी होती है भी, चलो गरीबों का तो कर ही रही है ना बीजेपी, हमारा तो नहीं कर रही। जैसे गरीबों के बैंकों में पैसे डाले हैं, काम दिया। मैडम जी गरीब ने ना पहले पैसे लेके खरीदे हुए नहीं, मैं दस दो कि 15 लाख रुपया आया। मोदी ने कितना कुछ किया है, गरीबों के लिए किया। उसने क्या किया, वो तो क्या कहते हैं, राम का नाम भी नहीं लेने देती। बीजेपी ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਜੀ, ਨੋਟਬੰਦੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕਿਹੜਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਜੀ। ਗਰੀਬ ਮਾਰ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਗਰੀਬੀ ਮਿਟਾਤੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਗਰੀਬੀ ਨਹੀਂ ਮਿਟਾ ਰਿਹਾ, ਗਰੀਬ ਮਿਟਾ ਰਿਹਾ ਜੀ ਇਸ ਟਾਈਮ। ਅੱਛੇ ਦਿਨ ਸਿਰਫ ਮੈਡਮ ਮੋਦੀ ਦੇ ਆ ਜੀ। 10 ਲੱਖ ਦਾ ਸੂਟ, 900 ਕਰੋੜ ਦਾ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਜੈਟ ਖਰੀਦਿਆ ਆਪਣੇ ਵਾਸਤੇ, ਖਰੀਦਣ ਲਈ ਉਹਦੀ ਮਾੜੀ ਕਿਸਮਤ ਆਈ ਕਿ ਕਰੋਨਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਪਿਆ, ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਜਗ੍ਹਾ ਯਾਤਰਾ ਤੇ ਨਹੀਂ ਜਾ ਪਾ ਰਿਹਾ ਇਸ ਟਾਈਮ ਉਹ। ਕਿ ਯਾਰ ਜਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰ 7 ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ, ਉਹ ਦੇਸ਼ ਚਲਾਉਣ ਦੇ ਲੈ ਕੇ ਗਈ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਹਦੀ ਪੁਤਲੀ ਭਲਾਈ ਹੋਈ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਰਾਤਾਂ ਨੂੰ ਨੀਂਦ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ ਹੈਗੀ ਇਸ ਟਾਈਮ। ਹੋਰ ਦੱਸੋ, ਤਾਂ ਹੀ ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਦਾੜੀ ਕਢਾ ਲਈ ਹੈ ਵਿਚਾਰਾ, ਡਰਦਾ ਮਾਰਾ ਹੇਅਰ ਡਰੈਸਰ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਜਾ ਪਾ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ। ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਤਾਂ ਲੱਗਦਾ ਹੇਰਾ ਫੇਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। यूपी बिहार ਦੀ हेरा फेरी ਕੀਤੀ ਹੈ ਜਦ ਇਹ ਜਿੱਤ ਗਿਆ ਹੈਗਾ। ਨਹੀਂ ਕੌਣ ਦਿਆ, ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਨੇ ਵੋਟ ਨਹੀਂ ਦੀ ਬਿਹਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਆ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੱਦਾਂ ਜਿੱਤ ਗਿਆ ਇਹ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਔਨ 에ਅਰ। ਮੈਂ ਹਾਂ ਜਸਨੂਰ ਤਵਨ। ਬੰਗਾਲ ਵਿੱਚ ਚੋਣਾਂ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੈ ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਬੰਗਾਲ ਵਿੱਚ ਇਸ ਵਕਤ ਮੌਜੂਦ ਨੇ, ਉਧਰ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋਏ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪਾਰਟੀ ਲਈ ਵੋਟ ਕਰੋ ਪਰ ਬੀਜੇਪੀ ਲਈ ਵੋਟ ਨਾ ਕਰੋ। ਤੇ ਇਸ ਸਿਲਸਿਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਹੈ, ਉਹ ਕੀ ਸੋਚਦੇ ਨੇ ਕਿ ਬੰਗਾਲ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਮਮਤਾ ਬੈਨਰਜੀ ਜਿੱਤੇਗੀ ਜਾਂ ਬੀਜੇਪੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਆਏਗੀ, ਇਸ ਸਿਲਸਿਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ। आंटी क्या लगता है, बंगाल में इलेक्शंस होने वाली है, बीजेपी जीतेगी या ममता बनर्जी? नहीं, बीजेपी जीतेगी। मोदी ने कितना कुछ किया है, गरीबों के लिए किया। उसने क्या किया, वो तो क्या कहते हैं, राम का नाम भी नहीं लेने देती, तो बीजेपी ही जीतेगी। क्या दिया आपको बीजेपी सरकार ने, आप इतने खुश हो? तो हमें तो कुछ नहीं, लेकिन मन की खुशी होती है भी, चलो गरीबों का तो कर ही रही है ना बीजेपी, हमारा तो नहीं कर रही। लेकिन बीजेपी गरीबों का तो बहुत कुछ किया है ना। जैसे गरीबों के बैंकों में पैसे डाले हैं, काम दिया, और सड़कें वगैरह अब बहुत कुछ हो रहा है, सड़कें वगैरह बन रही है, सब कुछ बन रहा है अब तो। हाँ। गरीब तो कहते हैं हमें कुछ दे नहीं रहे, सब्सिडी भी बंद कर दी। कौन है गरीब लोगों से हमने बात करी, बैंकों में आ रहे हैं, उनके खातों में पैसे आ रहे हैं बैंकों में। हमारे एक रिलेटिव में उनको भी आए हैं। बीजेपी जीत के तो आपको मन की खुशी होगी? हाँ, मन की खुशी होगी, मोदी आएगा तो मन की तो खुशी होगी। खुशी, हमें तो बहुत खुशी होगी, मोदी आएगा तो। मोदी सरकार से बहुत खुश है। हाँ, बहुत खुश है। क्या दे दिया सरकार? एक मोदी ऐसा है जो मतलब कि बेडर बेखौफ होकर बोलता है, नहीं तो बाकी तो नहीं है, सब एक दूसरे की चापलूसी करते हैं। जैसे वो कांग्रेस के पीछे लगे हुए हैं, जो कांग्रेस की चापलूसी करते हैं। हमें तो अभी मोदी अच्छा लगता है, हम तो मोदी को ही चाहेंगे कि वो ही आए। ऐसा क्या दिया मोदी ने आपको? हमें कुछ नहीं दिया, हमें कुछ नहीं, लेकिन मन की खुशी हमें मिली है कि मोदी सच्चा ईमानदार है, इंसान है, उसे ही सब लोग उसे ही अच्छा समझते हैं, वो ही आएगा। हम तो सब यही कहते हैं कि मोदी आए। हाँ। तो अगर पंजाब में अब अगले साल इलेक्शंस है तो आप चाहे को बीजेपी? हमने पिछले साल भी मोदी को ही डाला था जब हुए थे इलेक्शन, अब भी मोदी को ही डालेंगे हम तो। हाँ, आप पूरे मोदी भक्त हैं? हाँ, बीजेपी के हम तो मोदी को ही हमें मोदी बहुत अच्छा, ये नहीं कि हमें बीजेपी पसंद है, लेकिन हमें मोदी अच्छा लगता है, इसलिए हम बीजेपी चाहते हैं कि मोदी अच्छा इंसान है। बंगाल में इलेक्शंस आने वाली है, क्या लगता है बीजेपी की सरकार बनेगी या ममता बनर्जी? देखो बेटे, ये पर्दा तो हरी ममता बनर्जी का ही है, लेकिन अब जोर तो सभी लगा रहे हैं, जिसके भाग्य में होगा वो ले जाएगा। तो आपको क्या लगता है कौन सही है? आपने सुना होगा, खैर आप अगर नहीं भी गए हैं तो अखबारों में या न्यूज़ में सुना होगा। देखो, जो मोदी जी जो दे रहे हैं लोगों को, सहूलियत दे रहे हैं, जैसे कई चीज़ें हैं आम मिल रही हैं। यूपी में उज्ज्वला है, किसान सम्मान योजना है, और कई चीज़ें दे रहे हैं, वहाँ नहीं लागू है वह सब चीज़ें। तो आम जो पब्लिक, गरीब आदमी, उनको रोटी चाहिए, उनको भूख है, तो इसलिए उनका झुकाव तो मोदी की तरफ ज़्यादा है, लगता है ऐसे ही है।
अब आगे भगवान जाने क्या होता है क्या नहीं। आप खुश हैं बीजेपी की सरकार से? देखो पता क्यों, बीजेपी काम कर रही है, सारी इंडिया में काम कर रही है बीजेपी। अब 70 क्या सहूलतें दी आप? सहूलतें बस यही सब कुछ हम लोगों को भी दिया है, कैसे? जैसे किसान सम्मान योजना दिया है, उज्ज्वला। बट किसान तो दिल्ली के बॉर्डर पे बैठे, उनका तो समाधान ही नहीं। किसान तो ऑल इंडिया में बैठे हैं, अभी कुछ लोग बैठे हैं, उनसे क्या, कुछ लोग बैठे हैं, लेकिन बाकी तो हिंदुस्तान 27 स्टेट हैं, वो तो खुश ही है। सारे स्टेट्स के वो बैठे हैं, राजस्थान के भी किसान, नहीं वो तो कहने की बात है, बिहार के भी बैठे हैं। बहुत कम बैठे हुए हैं, लेकिन अब वहाँ आप जाके देख के आए हैं? देख तो नहीं है, सुना ही है, हम लोग तो देखे तो नहीं, सुना ही है। लेकिन आम तो 80% जनता गरीब है कि गरीब आदमी थोड़ी वहाँ कोई जाता है, जिसके पास गुंजाइश है वही। गरीबों से तो हमने बात करी है, गरीब तो खुद कह रहे हैं कि हमें तो सब्सिडी तक नहीं मिल रही, 20 रुपए सिलेंडर की सब्सिडी दे रहे हैं, उससे घर कैसे अब चले? तो अब ये थोड़ा सा काम खराब हुआ है। तो अगर काम इतना खराब हो गया फिर बंगाल में आना चाहिए बीजेपी। देखो अब ये तो उनकी भाग्य है, उनकी मेहनत है, उनकी देन है, अब क्या जाने, वो कहा कुछ नहीं जा सकता। बस कर्म किया जाओ, फल तो भगवान देने वाला होता है, कर्म कर रहे हैं, बस इतना ही है। ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਈਵੀਐਮ ਦੇ ਥਰੂ VOTING ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਸਹੀ ਹੈ ਕਿ ਗਲਤ ਹੈ? ਮੈਡਮ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ, ਚਲੋ ਜ਼ਮਾਨਾ ਅਪਡੇਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਅਪਡੇਸ਼ਨਸ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ ਈਜ਼ੀ ਵੇ ਲੱਭਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ VOTING ਕਰਨ ਦਾ ਕਿ ਚਲੋ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਿਕ ਮਸ਼ੀਨ ਦੇ ਥਰੂ ਤੁਸੀਂ VOTING ਕਰੋ। ਬਟ ਉਹ ਕਿਸੇ ਹੱਦ ਤੱਕ ਮੇਰਾ ਇਹ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਆ, ਅਸੀਂ ਜਿਵੇਂ ਕਾਫੀ ਨਿਊਜ਼ਸ ਦੇਖਦੇ ਆ, ਕਾਫੀ ਕੁਝ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹਦੇ 'ਚ ਘਪਲਾਬਾਜ਼ੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਹੱਦ ਤੱਕ ਸਹੀ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦਾ ਮਤਲਬ ਆਪਣਾ ਜ਼ੋਰ ਹੁੰਦਾ ਵਾ, ਆਪਣੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ EMPLOYEES ਹੁੰਦੇ ਆ, ਉਹ ਕੁਝ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਘਪਲੇਬਾਜ਼ੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, 101% ਸ਼ੋਰਟੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੂੰ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਨਵਾਂ ਤਰੀਕਾ ਜਾਂ ਨਵੇਂ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ, ਜਿੱਦਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬੈਲਟ ਪੇਪਰ ਦੇ ਨਾਲ VOTING ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਨਵੀਂ ਤਕਨੀਕ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਘਪਲਾਬਾਜ਼ੀ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਮਿਲ ਸਕਣ। ਸਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਬੰਗਾਲ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਮਤਾ ਬੈਨਰਜੀ ਰਹੇਗੀ ਜਾਂ ਬੀਜੇਪੀ ਬਾਜ਼ੀ ਮਾਰ ਜਾਏਗੀ ਇਸ ਵਾਰ? ਹਜੇ ਤੱਕ ਜੋ ਮੈਨੂੰ ਵਿਊ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਦੇਖ ਕੇ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਤਾਂ ਦੋਨਾਂ ਦਾ ਹੀ ਲੱਗ ਰਿਹਾ, ਬਰਾਬਰ ਦਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਚੱਕਰ। ਪਰ ਲਾਸਟ ਜਿਹੜਾ ਐਕਸੀਡੈਂਟਲ ਹੋਇਆ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਪੈਰ ਵਾਲਾ, ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਕਿ ਮਮਤਾ ਥੋੜਾ ਉੱਪਰ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ ਜਿੱਤਣਗੇ। ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਈ ਲੋਕ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਬੀਜੇਪੀ ਦਾ ਤਾਂ ਜੜਾ ਪੱਟਿਆ ਜਾਣੀ ਹੈ ਬੰਗਾਲ ਤੋਂ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਇਦਾਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ 50-50 ਲੱਗ ਰਿਹਾ, ਜੇ ਸਹੀ ਵਿਊ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ। ਦੁਕਾਨਦਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ। ਸਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬੰਗਾਲ ਵਿੱਚ ਕੌਣ ਜਿੱਤੇਗਾ, ਬੀਜੇਪੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਆਏਗੀ ਜਾਂ ਮਮਤਾ ਬੈਨਰਜੀ? ਮੈਡਮ ਬੰਗਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਪਿੱਛੇ ਨਿਊਜ਼ ਹੁੰਦਾ ਭਾਜੀ, 10 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਕੰਮ ਮਮਤਾ ਬੈਨਰਜੀ ਨੇ ਕੀਤਾ ਉਹ ਸ਼ਾਇਦ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਬੰਗਾਲ ਅਸੀਂ ਗਏ ਤੇ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਜੋ ਅਸੀਂ ਨਿਊਜ਼ ਸੁਣਦੇ ਪਏ ਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹੀ ਆ ਰਿਹਾ ਕਿ ਮਮਤਾ ਬੈਨਰਜੀ ਨੇ ਬਹੁਤ ਕੰਮ ਕੀਤੇ ਨੇ ਇੱਥੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮਮਤਾ ਬੈਨਰਜੀ ਦੀ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਦੁਬਾਰਾ ਆਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਬੀਜੇਪੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਉੱਪਰੋਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਉੱਠ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਹਿਸਾਬ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖਿਆ ਨਾ, ਕਿਸਾਨ ਬਾਰਡਰਾਂ ਦੇ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਹਜੇ ਤੱਕ 3 ਮਹੀਨੇ ਉੱਥੇ ਬੈਠੇ ਹੋ ਗਏ ਨੇ, 3 ਮਹੀਨੇ ਇੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗ ਗਏ ਨੇ, ਯਾਨੀ 6-7 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੀਜੇਪੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੱਢ ਸਕੀ, ਤੇ ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸ ਕੰਮ ਦੀ ਹੈ? ਹੋਰ ਸਟੇਟ ਵਿੱਚ ਮਾਰੇਗੀ ਬੀਜੇਪੀ ਬਾਜ਼ੀ ਜਦੋਂ ਚੋਣਾਂ ਆਉਣਗੀਆਂ? ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਤੇ ਵੀ ਲੋਕੀ ਬੀਜੇਪੀ ਨੂੰ ਹੁਣ ਸਿਲੈਕਟ ਕਰਨਗੇ, ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਉਣਗੇ ਬੀਜੇਪੀ ਦੀ? ਨਹੀਂ ਮੈਡਮ ਨਹੀਂ, ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਲਈ ਪਬਲਿਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਕਰੋਸ਼ ਹੀ ਬਹੁਤ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਕੇ ਦੇਖ ਲਓ, ਇੱਕੋ ਹੀ ਗੱਲ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਯਾਰ ਜਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰ 7 ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ, ਉਹ ਦੇਸ਼ ਚਲਾਉਣ ਦੇ ਲਾਇਕ ਹੈਗੀ ਹੈ? ਇਹ ਦੱਸੋ। ਤੁਸੀਂ ਵੇਖੋ, ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਸਿਲੰਡਰ ਦੀ ਗੱਲ ਲਗਾ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਜਦੋਂ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਸੀ ਪਿੱਛੇ, ਸਿਲੰਡਰ 350-400 ਰੁਪਏ ਸੀਗਾ, ਉਦੋਂ ਥਾਲੀਆਂ ਖੜਕਾਈਆਂ ਸੀ ਬੀਜੇਪੀ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਕਿ ਕਿੰਨੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਕਰਤੀ ਹੈ, ਆਮ ਬੰਦੇ ਦੇ ਵੱਸ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋ ਗਿਆ ਰੋਟੀ ਖਾਣਾ ਵੀ। ਹੁਣ ਅੱਜ ਉਹੀ ਸਿਲੰਡਰ 850 ਰੁਪਏ ਦਾ, ਅੱਜ ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਗਏ? ਉਦੋਂ ਪੈਟਰੋਲ ਸ਼ਾਇਦ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਜਿਸ ਤੱਕ 70-71 ਰੁਪਏ ਸੀਗਾ, ਉਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਥਾਲੀਆਂ ਖੜਕਾਈਆਂ ਸੀਗੀਆਂ। ਅੱਜ 92 ਰੁਪਏ ਪਲੱਸ ਪੈਟਰੋਲ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਅੱਜ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਥਾਲੀਆਂ ਕਿੱਥੇ ਗਈਆਂ? ਹੁਣ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਖੜਕਾ ਰਹੇ? ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਕਰਕੇ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਮਹਿੰਗਾਈ ਕਰਨੀ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ। ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਇੰਪੋਰਟ ਡਿਪੈਂਡੈਂਸੀ ਤੇ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ, ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਹੁਣ ਇਹ ਮਹਿੰਗਾਈ ਕਰਨੀ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ, ਕੀਮਤਾਂ ਵਧਾਉਣੀਆਂ ਪੈ ਰਹੀਆਂ। ਮੈਡਮ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੇਲੇ ਅਸੀਂ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਸੀਗੇ, ਜੋ ਅੱਜ ਤੋਂ 5 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਪਿੱਛੇ ਕੰਮ ਸੀਗਾ, 7 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਕੰਮ ਸੀਗਾ, ਅੱਜ ਉਹ ਨਹੀਂਗਾ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਸ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵਧੀਆ ਕਹਾਂਗੇ? ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਵਧੀਆ ਕਿੱਦਾਂ ਕਹਿ ਦਿਆਂਗੇ? ਸਾਡਾ ਕੰਮ ਅੱਜ ਦੀ ਰੇਟ 'ਚ ਘੱਟ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਇਸ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਵਧੀਆ ਕਹਿ ਦਈਏ? ਅੱਜ ਤੋਂ 7 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਕੰਮ ਸੀਗਾ, ਲੋਕੀ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਵੀ ਸੀਗੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਪਾਲਿਸੀਆਂ ਨਹੀਂ ਐਸੀਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਲੋਕੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋਈ ਜਾ ਰਹੇ ਪਏ ਨੇ? ਸਰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਬੰਗਾਲ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ 'ਚ ਬੀਜੇਪੀ ਬਾਜ਼ੀ ਮਾਰੇਗੀ ਜਾਂ ਮਮਤਾ ਬੈਨਰਜੀ ਰਹੇਗੀ? ਦੇਖੋ ਹੁਣ ਜੋ ਚਾਹੀਦਾ ਤਾਂ ਮਮਤਾ ਬੈਨਰਜੀ ਨੂੰ ਹੀ ਹੈ ਜੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਬੀਜੇਪੀ ਤੋਂ ਸਭ ਅੱਕੇ ਪਏ ਨੇ ਜੋ ਹਾਲ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਹਰ ਵਾਰੀ ਇਦਾਂ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਬੀਜੇਪੀ ਨੇ ਜਿੱਤਣਾ ਨਹੀਂ, ਪਰ
ਰਿਜ਼ਲਟ ਜਦੋਂ ਆਉਂਦਾ ਉਹੀ ਹੁੰਦਾ ਬੀਜੇਪੀ ਜਿੱਤ ਗਈ ਜੀ। ਹੁਣ ਪਤਾ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਤਾਂ ਵੋਟਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਰਿਜ਼ਲਟਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਪਤਾ ਲੱਗੂਗਾ ਕੌਣ ਜਿੱਤੂਗਾ ਜੀ। ਸਭ ਬੱਕੇ ਪਏ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਨਾ ਕੱਕੇ ਪਏ ਹੋ ਬੀਜੇਪੀ ਤੋਂ? ਨਹੀਂ ਹੈ ਜੀ, ਵਿਹਲੇ ਬੈਠੇ ਆ ਜੀ, ਨਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਮੰਨਦੇ ਨੇ, ਨਾ ਕਿਸੇ ਪਾਸੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਮਹੀਨਾ ਹੋ ਗਿਆ ਕੋਈ ਗੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦੀ ਪਈ। 26 ਜਨਵਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉੱਥੇ ਹੀ ਖੜਾ ਜੀ ਸਭ ਕੁਝ। ਕੋਈ ਮਹੀਨਾ 2 ਮਹੀਨੇ ਹੋ ਗਏ, ਹੁਣ ਤਾਂ 26 ਮਾਰਚ ਆ ਗਈ ਜੀ, ਕਿਸੇ ਪਾਸੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਲਾਉਂਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪਏ, ਉਦਾਂ ਹੀ ਵਿੱਚ ਫਸਾਇਆ ਪਿਆ ਸਭ ਨੂੰ ਜੀ। ਬਾਤ ਤਾਂ ਹੀ ਅੱਕੇ ਪਏ ਆ ਸਾਰੇ ਜੀ। ਬਾਬੂ ਜੀ ਕਿਆ ਲੱਗ ਸਰਕਾਰ ਬੈਠੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਦਿਹਾੜੀ ਵਾਲੇ ਬੰਦੇ ਵੀ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਹੋ ਗਏ हैं और ਜਿਹੜੇ ਥੜੀ ਤੇ ਲਗਾਉਣ ਵਾਲੇ ਵੀ ਉਹ ਵੀ ਬੇਘਰ ਹੋ ਗਏ ਹੈਗੇ। ਇਹਨੇ ਭੈ ਦੇਸ਼ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਖਾ ਗਿਆ ਇਹ, ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਖਾ ਗਿਆ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ। ਬੰਗਾਲ ਵਿੱਚ ਚੋਣਾਂ ਨੇ, ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਬੀਜੇਪੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਉਧਰ ਬਣੀ? नहीं आएगी बीजेपी की सरकार, बिल्कुल भी नहीं आएगी। अब घोटाला कर दे तो कर दे, बस हेरा फेरी करनी है इसने। ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੇਰਾ ਫੇਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ? यूपी बिहार ਦੀ हेरा फेरी की है जब ये जीत गया हैगा। नहीं कौन दिया, कोई किसी ने वोट नहीं दी बिहार ਦੇ ਵਿੱਚ। अब पता नहीं कितना जीत गया ये। ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਸੋਚੋ, ਹਰ ਕੋਈ ਨੂੰ ਪੁੱਛੇ ਦਿੱਤੀ ਵੋਟ ਉਹਨੂੰ, ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ नहीं दी है। जीते कैसे? हाँ, हेरा फेरी कर ली वोटों के अंदर उसने। हाँ, खुद ही बटन अपने आदमी भेज दिए, बटन दबाए गए, बस चलो हो गए, जीत गया। ये बटन की हेरा फेरी की है इसने। इतने सारे लोग दुखी हैं, परेशान हैं सरकार से, आपका क्या कारण है परेशानी का? कारण क्यों नहीं सरकार, जब महंगाई इतनी की हुई है, ये किसके कारण है? मोदी के कारण ही हुई महंगाई। जो रोजगार वाले बंदे बेले बैठे हैं, हाँ, हर एक चीज का रेट महंगा हो गया, वो कहाँ से आएंगे? महंगाई है ना। हाँ, अब मैं पहले 500 दिहाड़ी से 200 रुपये दिहाड़ी में काम कर रहा हूँ, और 300 रुपये मोदी ले रहा है मेरे से। वो दिहाड़ी हम उसको दे रहे हैं, मोदी को 300 रुपये। पहले 500 रुपये दिहाड़ी थी मेरी, अब 200 रुपये दिहाड़ी में काम कर रहा हूँ। महंगाई नहीं होगी तो क्या होगी? पहले 200 रुपए दिहाड़ी में तो पेट्रोल भी महंगा हो गया, सिलेंडर भी महंगा हो गया, राशन महंगा हो गया, हर एक चीज महंगी। बाल बच्चा वाला किसको देगा 200 रुपये का? 100 रुपये तो मेरा ही खर्चा है, 100 में घर खर्चा चल जाएंगे, बीवी बच्चे खा लेंगे, और बाकी उसको खिला रहे हैं ना मोदी को हम 300 रुपये। ਸਰ ਬੰਗਾਲ ਵਿੱਚ ਚੋਣਾਂ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ, ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਵੀ ਉਧਰ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋਏ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕਰ ਰਹੇ ਕਿ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਪਾਰਟੀ ਲਈ ਵੀ ਵੋਟ ਕਰੋ ਬਟ ਬੀਜੇਪੀ ਲਈ ਨਾ ਕਰੋ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਉਧਰ ਕੌਣ ਜਿੱਤੇਗਾ? ਦੇਖੋ ਜਿੱਤਣਾ ਤੇ ਮਮਤਾ ਬੈਨਰਜੀ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਬੀਜੇਪੀ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੋਸਟਲੀ ਕਿ ਇਹ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਘਪਲਾ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰੇਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਹੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸਿੱਧੇ ਬੈਲਟ ਪੇਪਰ ਦੇ ਥਰੂ ਅਗਰ ਵੋਟਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪੱਕੀ ਸ਼ੋਰਟ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਬੀਜੇਪੀ ਨਹੀਂ ਜਿੱਤ ਸਕਦੀ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਈਵੀਐਮ ਮਸ਼ੀਨ ਦੇ ਥਰੂ ਜਿੱਤਣਾ, ਉਹ ਬੀਜੇਪੀ ਦੀ ਜਾਨ ਈਵੀਐਮ ਮਸ਼ੀਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਸੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਜਿਹਦਾ ਤੋਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਨ ਫਸੀ ਹੁੰਦੀ ਨਾ, ਉਹਦੇ ਈਵੀਐਮ ਮਸ਼ੀਨ 'ਚ ਬੀਜੇਪੀ ਦੀ ਜਾਨ ਫਸੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਲੱਗਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਬੀਜੇਪੀ ਜਿੱਤੇਗੀ, ਲੇਕਿਨ ਕੁਝ ਪਰਸੈਂਟ ਵੋਟ ਜਿੱਤ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਸਮਝ ਲਓ ਕਿ 30% 40% ਤੱਕ ਲੈ ਸਕਦੀ। ਮੋਸਟਲੀ 60 to 70% ਮਮਤਾ ਬੈਨਰਜੀ ਹੀ ਜਿੱਤੇਗੀ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ੋਰਟ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਮਮਤਾ ਬੈਨਰਜੀ ਨੂੰ ਜਿੱਤਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਮੂੰਹ ਤੇ ਕਰਾਰਾ ਜਵਾਬ ਇਹਨੂੰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਔਰ ਇਹਦੇ ਥੱਪੜ ਵੀ ਵੱਜਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਜੋ ਇਹਨੂੰ ਸਮਝ ਲਓ ਕਿ ਇਹਨੇ ਪੂਰੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਲਾਤ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਬਿਜ਼ਨਸ ਦੇ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਵਿਕਦੀ ਪਈ ਹੈ। ਕੋਈ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਇੰਡੀਆ ਦੀ, ਤਾਂ ਹੁਣ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਸਮਝ ਲਓ ਕਿ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਆਪਣੀ ਖੁਦ ਦੀ 에ਅਰਲਾਈਨਸ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬਚੀ, ਤਾਂ ਹੋਰ ਕੀ ਹੋਏਗਾ? ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਪਹਿਲਾ ਦੇਸ਼ ਹੋਏਗਾ ਜਿਹਦੀ ਆਪਣੀ 에ਅਰਲਾਈਨ, ਪਰਸਨਲ 에ਅਰਲਾਈਨਸ ਹੈ ਨਹੀਂ ਗੀ। ਤੇ ਲੇਕਿਨ ਮੋਦੀ ਦਾ ਹਾਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸਾਡੇ ਮੁਤਾਬਿਕ, ਔਰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਜਿੱਤ ਹੁੰਦੀ। ਕਿਸਾਨ ਵਾਕਈ ਅੰਨਦਾਤਾ ਹੈਗਾ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅਪੀਲ ਦਾ ਜ਼ਰੂਰ ਅਸਰ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਬੰਗਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਵੋਟ ਤੇ ਜੋ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ, ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਜਾਂ ਜੋ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਈਚਾਰਾ ਉੱਥੇ ਬੈਠਾ ਹੋਇਆ, ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਮਮਤਾ ਬੈਨਰਜੀ ਦੀ ਸਪੋਰਟ ਕਰੇਗਾ। ਔਰ ਮੇਰੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਕਿ ਜਿੱਤਣਾ ਮਮਤਾ ਬੈਨਰਜੀ ਨੂੰ ਹੀ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਬੰਗਾਲ ਦੀ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਕੌਣ ਬਾਜ਼ੀ ਮਾਰੇਗੀ, ਬੀਜੇਪੀ ਜਾਂ ਮਮਤਾ ਬੈਨਰਜੀ ਹੀ ਰਹੇਗੀ? ਵੈਸੇ ਮੇਰੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਤਾਂ ਬੀਜੇਪੀ ਰਹੂਗੀ। ਬੀਜੇਪੀ ਜਿੱਤੇਗੀ ਬੰਗਾਲ 'ਚ? ਹਾਂਜੀ। ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਉਂ ਲੱਗਦਾ? ਜਿਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੰਮਕਾਰ ਹੈ ਨਹੀਂ ਜਾਂ ਕਿੱਦਾਂ, ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਦੇਸ਼ ਸੁਧਾਰਨ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇਸ਼ ਸੁਧਾਰੇਗੀ? ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਪਾਰਟੀ ਆਈ ਹੈ, ਮੈਂ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਕਈ ਚਾਹਨਾ ਹੈਗਾ ਵੀ ਬੀਜੇਪੀ ਦਾ ਬੰਦਾ। ਕੁਛ ਉਹਦੀਆਂ ਸਹੀ ਹੈਗੀਆਂ, ਸਹੂਲਤਾਂ ਸਹੀ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ। ਕਿਹੜੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲ ਰਹੀਆਂ ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਧੀਆ ਲੱਗਦੀਆਂ? ਵੀ ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਮੈਂ, ਉੱਥੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਇੱਥੇ ਤੇ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਬਈ, ਹੋਰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੋਗੀ ਮੈਨੂੰ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਬੰਗਾਲ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੀਜੇਪੀ ਬਾਜ਼ੀ ਮਾਰੇਗੀ ਜਾਂ ਮਮਤਾ ਬੈਨਰਜੀ ਆਏਗੀ? ਮੈਮ 101% ਚਾਂਸ ਤਾਂ ਦੀਦੀ ਦਾ ਹੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਰਹਿ ਕੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੀਦੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੀਡੀਆ 'ਚ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹੀ ਹੈਗਾ ਜਿਹੜਾ ਗੋਦੀ ਮੀਡੀਆ ਉਹ ਕੂਟ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਟੋਟਲੀ ਇੱਕ ਸਾਈਡ ਦਿਖਾ ਰਿਹਾ ਵਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਸਾਰਾ ਵਿਕਾਊ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਟੋਟਲ।
ਇਸ ਕਰਕੇ ਉੱਥੇ ਦੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਆ ਜਾਗਰੂਕ ਨੇ ਤੇ ਉਹ ਸਹੀ ਚੋਇਸ ਕਰਨਗੇ ਦੀਦੀ ਦੀ ਚਾਂਸ ਦੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤਾਂ। ਬੀਜੇਪੀ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ? ਬੀਜੇਪੀ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਜਾਣਦੇ ਹੀ ਹੋ ਜੀ, ਨੋਟਬੰਦੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕਿਹੜਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਜੀ। ਗਰੀਬ ਮਾਰ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਗਰੀਬੀ ਮਿਟਾਤੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਗਰੀਬੀ ਨਹੀਂ ਮਿਟਾ ਰਿਹਾ, ਗਰੀਬ ਮਿਟਾ ਰਿਹਾ ਜੀ ਇਸ ਟਾਈਮ। ਚਾਹੇ ਉਹ ਸੈਂਟਰ ਦੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਸਟੇਟ ਦੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਹੈਗੀ ਆ, ਇਸ ਟਾਈਮ ਦੋਨੇ ਰਲ ਕੇ ਗਰੀਬ ਨੂੰ ਮਾਰ ਰਹੇ ਨੇ ਇਸ ਟਾਈਮ। ਇੰਨੀਆਂ ਘਟੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਅੱਜ ਤੱਕ 70 ਸਾਲ ਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇਖ ਲਓ, ਮੋਦੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਪਰ 70 ਸਾਲ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਤਾਂ ਬਸ ਉਹਨੇ ਜੋ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਕੀਤਾ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀਤਾ, ਹੁਣ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਇਹਨੇ 70 ਸਾਲ। ਬੇੜਾ ਗਰਕ ਹੀ ਕੀਤਾ ਵਾ 6 ਸਾਲਾਂ 'ਚ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ ਸਰਕਾਰ? ਮੈਡਮ ਆ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਸੈੱਲ ਕਰ ਰਹੀ ਆ ਅਸੀਂ, ਇਹ ਵੀ ਸਾਡਾ ਖੂਨ ਚੂਸ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਇਹ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਸੈੱਲ ਦੀਆਂ ਇਹਨੇ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ, ਜਦੋਂ ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਕੀਤਾ 60 ਰੁਪਏ ਗੇੜਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ ਤੇ ਹੁਣ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ 15 ਰੁਪਏ ਗੇੜੇ ਤੇ ਆ ਗਈ। ਅੱਜ ਦੀ ਪੈਟਰੋਲ ਦੇਖ ਲਓ 100 ਰੁਪਏ ਹੈ। ਕੋਈ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਲਈ ਵੈਲਫੇਅਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਕਿ ਪੈਟਰੋਲ ਦਾ ਰੇਟ ਵਧਾ ਦਈਏ ਜਾਂ ਘਟਾ ਦਈਏ। ਕੋਈ ਸਕੀਮ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਇੰਸੀਡੈਂਟ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਕੋਈ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਸਾਡੇ ਤੇ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਕੋਈ ਲੁੱਟ ਖੋਹ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਕੋਈ ਸਾਡਾ ਮਤਲਬ ਬੈਕਅਪ ਸੁਣਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਆਪਣੇ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਨਹੀਂ, ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਤੇ ਰਿਸਕ ਕਰ ਰਹੇ, ਰਿਸਕ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਲੋਕੀ ਤਾਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਕਿ ਬੀਜੇਪੀ ਸਰਕਾਰ ਗਰੀਬਾਂ ਲਈ ਬਹੁਤ ਮਦਦ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਗਰੀਬਾਂ ਲਈ ਕੁਝ ਕਰ ਨਹੀਂ ਰਹੀ? ਉਹ ਮੈਡਮ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਗਰੀਬ ਨੇ ਨਾ ਪਹਿਲੇ ਪੈਸੇ ਲੈ ਕੇ ਖਰੀਦੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਮੈਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿਓ ਕਿਹਦੇ ਕੋਲੇ 15 ਲੱਖ ਰੁਪਈਆ ਆਇਆ। ਉਹ ਖੁਦ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨਿਊਜ਼ ਚੈਨਲ ਤੇ ਬਾਈਟ ਸੁਣੀ ਹੋਣੀ ਹੈ ਉਹਦੀ, ਉਹ ਖੁਦ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਆਪਣੇ ਮੂੰਹੋਂ ਕਿ ਉਹ ਤਾਂ ਇੱਕ ਜੁਮਲਾ ਸੀਗਾ। ਆਪਣੇ ਮੂੰਹੋਂ ਬੰਦਾ ਮੰਨ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸੋਚ ਲਓ ਵੀ ਇਹ ਕਿੰਨਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੈਗੇ। ਨਾਲੇ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਇਹਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕਾਲੇ ਕੰਮ ਨੇ ਅੱਧੀ ਰਾਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਆ। आज रात से नोटबंदी, आज रात से ये कानून लागू, आज रात से ये कानून लागू। ਇਹ ਬੰਦਾ ਹੀ ਕਾਲਾ ਵਾ, ਕਾਲੇ ਤੇ ਨਹੀਂ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਇਹ। ਬਹੁਤ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਰੋਸ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਮਨ 'ਚ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ। ਰੋਸ ਮੈਮ 36 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਇੰਨੀਆਂ ਮਤਲਬ ਵੋਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਦੱਸੀਏ। ਪਰ ਅੱਜ ਤੱਕ ਇਸ ਤੋਂ ਗੰਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨਹੀਂ ਦੇਖੀ ਹੈਗੀ। ਇੱਕ ਵਾਜਪਾਈ ਦੀ ਕਵਿਤਾ ਸੀਗੀ, ਉਹ ਕਵਿਤਾ 'ਚ ਕਹਿ ਰਹੇ ਕਿ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸਾਡਾ ਵੀ ਕਦੇ ਟਾਈਮ ਆਊਗਾ, ਪਰ ਵਾਜਪਾਈ ਵੀ ਅੱਜ ਉੱਪਰ ਬੈਠੇ ਸੋਚਦੇ ਹੋਣੇ ਆ ਕਿ ਕਿੱਥੇ ਆ ਕਿਹੜਾ ਟਾਈਮ ਆ ਗਿਆ ਸਾਡਾ। ਐਡਾ ਮਾੜਾ ਟਾਈਮ ਤਾਂ ਆਇਆ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ। ਸਰਕਾਰ ਤਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੀ ਅੱਛੇ ਦਿਨਾਂ ਦੀ। ਅੱਛੇ ਦਿਨ ਸਿਰਫ ਮੈਡਮ ਮੋਦੀ ਦੇ ਆ ਜੀ। 10 ਲੱਖ ਦਾ ਸੂਟ, 900 ਕਰੋੜ ਦਾ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਜੈਟ ਖਰੀਦੇ ਆਪਣੇ ਵਾਸਤੇ ਖਰੀਦਣ ਲਈ। ਉਹਦੀ ਮਾੜੀ ਕਿਸਮਤ ਆਈ ਕਿ ਕਰੋਨਾ ਚੱਲ ਪਿਆ, ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਜਗ੍ਹਾ ਯਾਤਰਾ ਤੇ ਨਹੀਂ ਜਾ ਪਾ ਰਿਹਾ ਇਸ ਟਾਈਮ ਉਹ। ਕਰੋਨਾ ਨਾ ਹੁੰਦਾ ਫਿਰ ਤਾਂ ਘੁੰਮ ਰਹੇ ਹੋ। ਹਾਂ ਨਹੀਂ, ਇਸ ਟਾਈਮ ਫਿਰ ਉਹ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਕੋਲੇ ਬਾਈਡਨ ਕੋਲੇ ਬੈਠਾ ਹੋਣਾ ਸੀਗਾ ਜਾਂ ਟਰੰਪ ਨਾਲ ਸੋਚਦਾ ਯਾਰ ਤੂੰ ਹਾਰ ਕਿੱਦਾਂ ਗਿਆ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਤੇਰਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਕੇ ਗਿਆ ਸੀ ਇੱਥੇ। ਸ਼ੁਕਰ ਆ ਬਾਈਡਨ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਸ਼ੁਕਰ ਆ ਤੂੰ ਮੇਰਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਮੇਰੀ ਫੱਟੀ ਪੋਚੀ ਜਾਣੀ ਸੀ ਇੱਥੇ। ਸਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਜੋ ਰੋਸ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਹੁਣ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਲਓ ਤੁਸੀਂ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ, ਚਾਹੇ ਸਟੇਟ ਦੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਆ, ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਵੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੀ ਕੋਈ ਵੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਉਹ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਈਵੀਐਮ ਤੋਂ ਵਿਦਆਊਟ ਕਰਾਉਣੇ ਨਾ ਬੈਲਟ ਪੇਪਰ ਦੇ ਨਾਲ, ਬੀਜੇਪੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਤੇ ਵੀ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਏਗੀ, ਕਿਤੇ ਵੀ 1% ਵੀ। ਆ ਰਹਿੰਦਾ ਖੁੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਨਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਦੇਸੀ ਘਿਓ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਵਾ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਵਾ, ਉਹ ਹੁਣ ਸਾਰੀ ਜਗ੍ਹਾ ਵੱਜ ਚੁੱਕਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਸੀਗਾ ਨਾ ਸਾਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਪੰਜਾਬੀ ਕੌਮ ਨੇ, ਪੰਜਾਬ ਆ 2% ਆ, ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਹੁਣ 2% ਨੇ ਨਹੀਂ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭੂਤਨੀ ਭੁਲਾਈ ਹੋਈ ਆ। ਮੈਂ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲ ਰਿਹਾ, ਹੁਣ ਇਹਦੀ ਭੂਤਨੀ ਭੁਲਾਈ ਹੋਈ ਆ। ਇਹਨੂੰ ਰਾਤਾਂ ਨੂੰ ਨੀਂਦ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ ਹੈਗੀ ਇਸ ਟਾਈਮ। ਹੋਰ ਦੱਸੋ, ਤਾਂ ਹੀ ਤਾਂ ਐਡੀ ਦਾੜੀ ਕਢਾ ਲਈ ਹੈ ਵਿਚਾਰਾ, ਡਰਦਾ ਮਾਰਾ ਹੇਅਰ ਡਰੈਸਰ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਜਾ ਪਾ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ। ਹੋਰ ਦੱਸੋ ਕੀ ਕਹੀਏ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਜੇ ਬੈਲਟ ਪੇਪਰ ਤੋਂ ਦੁਬਾਰਾ VOTING ਹੋਣ ਲੱਗ ਪਏ ਫਿਰ ਬੀਜੇਪੀ ਤਾਂ ਗਈ? ਹਾਂਜੀ ਮੈਡਮ, ਬਿਹਾਰ ਚੋਣਾਂ ਹੋਈਆਂ ਸੀਗੀਆਂ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲਿਸਟ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦੇ ਦਿੰਦਾ ਹੈਗਾ। ਬਿਹਾਰ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਊਂਟਿੰਗ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਲਓ 1:30 ਵਜੇ ਤੱਕ ਮੈਨੂੰ ਦੂਸਰੀ ਪਾਰਟੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿਹੜਾ ਯਾਦਵ, ਜਤਿੰਦਰ ਯਾਦਵ ਕਿਹੜਾ ਸੀਗਾ, ਲਾਲੂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਦਾ ਮੁੰਡਾ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ, ਉਹ ਅੱਗੇ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਬੈਲਟ ਪੇਪਰ ਨਾਲ। ਜਦੋਂ ਜਿੱਦਾਂ ਹੀ 1:30 ਵਜੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਿਕ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਖੁੱਲੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਵਾ ਤਾਂ 1 ਘੰਟੇ ਵਿੱਚ ਤਸਵੀਰ ਬਦਲ ਗਈ। ਕਿੱਦਾਂ ਹੋ ਗਿਆ? ਕਦੇ ਸੁਣਿਆ ਇਦਾਂ ਕਿ 1 ਸਾਈਡਡ ਮੈਚ ਜਾਂਦਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਇੱਕਦਮ ਹੀ ਪਲਟ ਜਾਵੇ? ਕਿਹੜਾ ਕ੍ਰਿਕਟ ਮੈਚ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ, ਯੁਵਰਾਜ ਸਿੰਘ ਖੜ ਗਈ ਆ ਕੇ ਉੱਥੇ, ਈਵੀਐਮ ਮਸ਼ੀਨ ਖੜ ਗਈ ਆ ਕੇ। ਜਿੰਨੀਆਂ ਮਰਜ਼ੀ ਪਾਈ ਚੱਲੋ, ਸਾਰੀਆਂ ਬੀਜੇਪੀ ਨੂੰ ਜਾਣੀਆਂ ਨੇ। ਕਪਲਾਬਾਜ਼ੀ ਹੋ ਰਹੀ ਪੂਰੀ 1001% ਜੀ, 101% ਵੀ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਤੇ ਜਾਣਿਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੀ ਵਿਚਾਰ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਬੰਗਾਲ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਬੀਜੇਪੀ ਬਾਜ਼ੀ ਮਾਰੇਗੀ ਜਾਂ ਮਮਤਾ ਬੈਨਰਜੀ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਖਿਆਲਾਤ ਵੀ ਸੁਣੇ। ਹੋਰ ਖਬਰਾਂ ਲਈ ਦੇਖਦੇ ਰਹੋ ਔਨ 에ਅਰ। ਕੈਮਰਾਮੈਨ ਵਿਪਨ ਅਰੋੜਾ ਦੇ ਨਾਲ ਜਸਨੂਰ ਤਵਨ, ਔਨ 에ਅਰ ਲੁਧਿਆਣਾ।